Good evening, ma'am. Good evening, all of you. Good Good evening, evening. ma'am. Good evening, Veronica, Manonit Reddy, Navya, Rakshita, Satvik, Vyasan Reddy. Good Hello. evening, ma'am. Good evening, all of you. Nivin Sai, good evening. Tanvishri Meda. Good evening, ma'am. Good evening. Who's it? Good evening, ma'am. Good Arjun. evening, ma'am. Good evening, all of you. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, option B. Okay, wait. Good evening, ma'am. Ma'am, option A, no, ma'am. Option B, Nana. Option B, ma'am. అది రీసెంట్ గా 2022లో కూడా మనకి చైనాలో జరిగాయి కదా ఆసియన్ గేమ్స్. సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది. ఓకే, విక్రమాదిత్య. Okay, now we are going to discuss about sports. Okay, how many times has India won the gold medal in a men's hockey at the Asian Games? Asian Games లో ఇండియా మెన్స్ హాకీలో ఎన్ని టైమ్స్ అనేది గెలుచుకుంది? 4 times. 4 Four times. times. Option B, ma'am. ఓకే, 4 times. సో హియర్ ఒకసారి ఇయర్స్ ఉన్న ఎక్కడ ఏషియన్ గేమ్స్లో ఇండియా అనేది గెలిచిందనే చూద్దాం. 1966 అండి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి బ్యాంకాక్లో జరిగాయి. ఎక్కడ జరిగాయండి? బ్యాంకాక్లో జరిగినటువంటి ఏషియన్లో ఇండియా వన్ అయింది. నెక్స్ట్ 1998లో కూడా అండి సేమ్ మనకి ఇక్కడ బ్యాంకాక్లోనే జరిగాయి. బ్యాంకాక్. నెక్స్ట్ ఎనదర్ ఇయర్ ఈజ్ 2014 అండి. 2014 వచ్చేసరికి చైనాలో ఇంచాంగ్ ఇంచాన్లో జరిగాయి. 2023 యాక్చువల్గా 2022లో జరగాలి. కరోనా కారణంగా 2023కి పోస్ట్ పోన్ చేశారు. ఓకే, సో హియర్ హ్యాంగ్టాంగ్ చైనా, హ్యాంగ్ జాంగ్. ఓకే, చైనా. సో ఈ రెండు కూడా చైనా నాన్న, చైనా ప్లేసెస్. సో ఇక్కడ Ma'am, ON or AN, ma'am? వేర్ Incheon. ఐఎన్ INCHE. After ఓఎన్ what? ఓఎన్ ఓఎన్ Okay, ma'am. ఓఎన్ 2023 Hangzhou. Okay, all of you. Yes, ma'am. So here 4 is the correct answer. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేస్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? చెస్ కి ఏముంటుందండి? నాట్ కోర్ట్. చెస్ అనేది మనకి బోర్డు ఉంటుంది. Chess board. చెస్ బోర్డ్. Option B, ma'am. చెస్ కి బోర్డు ఉంటుంది. సో హియర్ ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్. బ్యాడ్మింటన్, ఫెదర్, షటిల్. సో రైట్ ఆన్సర్. లాన్ టెన్నిస్ కి ఏముంటుందన్న? Man, ball. Tennis ball. టెన్నిస్ Ball. క్రికెట్ కి ఏముంటుందన్న? Wooden cork ball. బ్యాట్. Ball ఓకే, bat. సో హియర్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? Which is the correct option? Option B. Option B. Okay. So badminton has a feather shuttle. Option B is the correct answer here. Do you understand all of you? So Yes, chess ma'am. board, lawn tennis, tennis ball, not a wooden cork ball. And next here cricket, ball and bat. Ma'am, racket is for badminton, ma'am. Badminton, huh? Yes, ma'am. Racket, badminton. Next, Jemimham Jessica Rodriguez recently in the news belongs to which sport? Hockey, badminton, cricket, tennis. Cricket. Badminton. క్రికెట్. ఓకే, క్రికెట్. సో తను ఏంటి రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి క్రికెటర్ అండి.
జెషికా రాడ్గిస్. నెక్స్ట్ ఈమె 220 అండ్ ఓడిఐలో కూడా ఆడేటువంటి ఒక క్రికెటర్, ఉమెన్ క్రికెటర్. ఓకే, T20 ODI. Ma'am, what's special, ma'am? Ma'am, they are news reporters, ma'am. ఎగ్జాక్ట్లీ. When they're cricketers, ma'am. You don't know about him, about her? No, ma'am. No, Don't ma'am. know, ma'am. No. Don't know, ma'am. I'm And listening. that name is new, ma'am. That name is new for me. New. Ma'am, I am listening first time, ma'am. That name. Me too, ma'am. Same, ma'am. సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా ఆడుతున్నటువంటి ప్లేయర్, రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి ప్లేయర్స్ లో బాగా ఆడుతున్నటువంటి ప్లేయర్ Okay, ma'am. ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ లో. ఓకేనా? Okay, ma'am. నెక్స్ట్, వాట్ డూ ద 5 రింగ్స్ ఆఫ్ ది ఒలింపిక్ రిప్రజెంట్? 5 continents. ఓషన్స్, 5 continents, 5 languages, 5 5 continents. సో హియర్ 5 continents. 5 continents కలర్స్ ఏంటన్నా? బ్లూ కలర్, European, Europe, Yellow yellow, black, black, బ్లాక్, green, green, red, red. రెడ్. ఓకే, Blue, yellow, black. Blue, Europe. yellow, Asia. Don't shout slowly. ఏషియా. బ్లాక్, Africa. Africa. గ్రీన్, యురేషియా. గ్రీన్ ఏంటి? ఓషియానా వచ్చేసరికి మనకి Australia, ఆస్ట్రేలియా ప్లస్ సరౌండింగ్ ఐలాండ్స్ వస్తాయండి. ఆస్ట్రేలియా సరౌండింగ్ ఐలాండ్స్. రెడ్ ఏంటి? America. నార్త్ అండ్ South సౌత్ America. అమెరికా. ఓకేనా? సో 5 కాంటినెంట్స్ రిప్రజెంట్స్ 5 రింగ్స్ ఆఫ్ ది ఒలింపిక్స్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో బ్లూ రిప్రజెంట్స్ యూరప్. బ్లూ యూ నాన్న, యూ రిమెంబర్ లైక్ ఇట్, బ్లూ యూ. నెక్స్ట్ బ్లాక్ కంట్రీ అంటే మనకి అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఏంటి? చీకటి కంట్రీ, ఖండం ఆఫ్రికా. నెక్స్ట్ ఎల్లో మీన్స్ చైనా, ఆసియా. గ్రీన్ ఓషియానా. నెక్స్ట్ రెడ్ నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికా, బోత్ కాంటినెంట్ రిప్రజెంట్స్ రెడ్ కలర్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, Ma'am, their colors, ma'am, they are. Their Sometimes- colors are, ma'am. కలర్స్ మ్యాక్సిమం మీ కాంటినెంట్స్ అడగరండి. జస్ట్ ఏ కలర్ అనేది మనకి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? Ma'am, that Okay, ma'am. green. Ma'am, why blue Europe? Who will select that one, ma'am? అది అడగరు నాన్న. బ్లూ ఎందుకు ఇచ్చారు, ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు, పర్టికులర్ పర్సన్ లేదంటే పర్టికులర్ కమిటీ వేశారు, అది అడగరు. ఓకేనా వ్యాసం? Okay, ma'am. జస్ట్ యూ రిమెంబర్ బ్లూ యూరప్. ఓకే, మీరు ఎంసీక్యూ నేర్చుకోండి, జస్ట్ దాని హిస్టరీ నేర్చుకుని సరిపోద్ది, అంతేగాని పిహెచ్డీలు ఏం చేసికండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ హూ విన్ ద పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ ఇన్ 2007? 2007 లో మనకి పద్మ విభూషణ్ ఎవరికి వచ్చిందండి? విశ్వనాథ్ ఆనంద్. విశ్వనాథ్ ఆనంద్ కి మనకి ఎందులో వచ్చింది? Yes. రాజమండ్రి వెళ్ళొస్తాను సార్ మేము. ఓకే, 2007 లో అనేది తనకి వచ్చింది పద్మ విభూషణ్. పద్మ విభూషణ్ అనేది మనకి ఏ ఫీల్డ్ ఇస్తారండి? Peace. Sachin Tendulkar, cricket, ma'am. విభూషణ్. ఓకే, సో హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ టు విన్ ద పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్ ఇన్ 2007. సో ఇంకా 3 Ma'am? వచ్చింది కదా, మనం డిస్కస్ చేసాము. కరణం మల్లేశ్వరి ఒకటి, కర్ణం మల్లేశ్వరి మ్యామ్. ఇంకో సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు? Ma'am, then Subbulakshmi. సుబ్బలక్ష్మి సింగర్ నాన్న. భారత్ Okay, రత్న. ma'am. ఇంకెవరికి నన్ను వచ్చింది? మా మధ్యలో ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, అతను బ్యాట్మెంటేనా? Yes, ma'am. PV సో Sindhu. మనకి 3 మెంబర్స్ చెప్పుకున్నాం. 3 మెంబర్స్ కి మనకి పద్మ అవార్డ్స్ వచ్చాయి. అందులో ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ద ఎవరు? విశ్వనాథ్ ఆనంద్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ తీసుకుంది కరణం మల్లేశ్వరి. మిడిల్ లో ఒకరు ఉన్నారు నాన్న, మనం డిస్కస్ చేసాం, అభినవ్ బింద్రా మ్యామ్. అభినవ్ బింద్రా. అభినవ్ బింద్రా Yes, అతను షూటింగ్. Shooting. ఓకే, సో అభినవ్ బింద్రా. Ma'am, Sachin Tendulkar, cricket, ma'am. అభినవ్ బింద్రా. ఓకే, ఇతను ఏంటి? షూటింగ్. ఇతను కూడా పద్మ అవార్డ్ రిసిపియంట్. Ma'am, shooting means is that gun shooting, ma'am. కరణం Ma'am, Sachin Tendulkar, cricket, ma'am. కరణం మల్లేశ్వరి.
వెయిట్ లిఫ్టింగ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద recipients of the Padma Awards. Ma'am, Sachin Tendulkar not have, ma'am. No. Okay, ma'am. Okay, all of you. Ma'am, he is a player of cricket, na ma'am. Player of the cricket. So next one is the which animal was the represented on the musket of the Delhi Asian Games 1982? మన ఇండియాలో 1982లో ఢిల్లీలో ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి జరిగాయి అండి. సో అప్పుడు యొక్క మస్కట్ ఏంటి? ఆ గేమ్స్ లో ఇండియా యొక్క మస్కట్ ఏంటి? Elephant. Elephant, ma'am. వెరీ గుడ్, ఎలిఫెంట్. సో రీసెంట్ గా ఎప్పుడు జరిగాయండి? 2023లో జరిగాయి. 23లో మరి ఎక్కడ జరిగాయి? Delhi. నో నాన్న, డిస్కస్ చేసాం కదా. Hangzhou. చైనా. మరి ఇక్కడ మస్కట్ China. ఏంటి? Ma'am. మస్కట్. Panda, ma'am. Panda. నో. రోబోటిక్ నాన్న, Ma'am. రోబోటిక్. Robotic. It is an robotic, ma'am. యు డోంట్ నో? No, No, don't ma'am. know. No, ma'am. We are listening first time, ma'am, that word. ఓకే, రోబోటిక్ అనేది వాళ్ళు యూజ్ చేశారు మస్కట్ గా. Ma'am, means how like have, ma'am? What is the me? రోబో means what, ma'am? జస్ట్ రోబో. మస్కట్ అంటే అది ఒక సింబల్, ఒక Yeah, చూపిస్తారు మనకి mascot. గేమ్స్. Mascot. మస్కట్ అనేది మనకి గేమ్స్ అయ్యేటప్పుడు చూపిస్తారు కదా, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది సింబల్. ఏదో ఒకటి యానిమల్ ఆ ఇయర్ లో ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, యానిమల్ కానీ ఇంకేదైనా సరే, అంటే ఆ ఇయర్ లో బాగా అభివృద్ధి చెందింది, ఫేమస్ లోకి వచ్చేది, దాన్ని మస్కట్ గా తీసుకుంటారు. For ఓకేనా? India, that symbol, for India, symbol is tiger, ma'am. టైగర్ కాదు. ఒక్కొక్క ఇయర్ లో ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి ఒక్కొక్క కంట్రీలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ కంట్రీ తీసుకుంటుంది, సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది మస్కెట్ ని. One. Okay, ma'am. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద మోడర్న్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ వర్ ఫస్ట్ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1896. 1896. మరి ఎక్కడ జరిగింది? Athens. ఏథెన్స్ లో Athens, జరిగింది. Greece. Greece. Ah. Uruguay. No. Athens, Greece, ma'am. Athens, Athens, Greece, ma'am. గ్రీజా? Athens, Yes, Greece. ma'am. Greece only. Greece only, ma'am. గ్రీజ్ కాదు నన్ను, గ్రీక్. No, Greek. ma'am. గ్రీజ్. Greek, ma'am. ఓకే, గ్రీక్. ఓకే, ఐ లవ్ యూ. Greek. ఏథెన్స్ గ్రీక్ లో జరిగాయి మోడర్న్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1896. Greek, ma'am. వెరీ గుడ్, వ్యసన్ రెడ్డి. Australia. Australia, ma'am. విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ వన్ ద మోస్ట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్? Australia. ఆస్ట్రేలియా. Ma'am, మరి it's ఎన్ని national. గెలుచుకుందండి? ఎన్ని Eight, Eight, ma'am. ఎయిటా? Australia national game cricket, ma'am. ఓకే, నేను అనుకుంటున్నాను 5 అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి చెక్ No, చేయండి. ma'am. నోవా? More than Ma'am, 8, I think, ma'am. Australia, ma'am. Ma'am, 9, ma'am. ఓకే, Ma'am, 9 recently also, ma'am. రీసెంట్లీ. యూ డోంట్ ఇయర్స్. ఓకే, Yes. 9 ఐ అగ్రీ. వాట్ ఆర్ ద ఇయర్స్? Don't know, ma'am. 1987. Ma'am, what is the answer for seventh question, ma'am? 1999. Answer for seventh question, ma'am. 7th కి వచ్చిన 1896. 1896. చెప్పండి నాన్న. 1987 and 2001. 2001, 2003. 2003. 2007. 2007. 2009. 2010. 15. చెప్పండి కరెక్ట్ గా. ఓకే, ఇండియా. యు నో ఇండియా హౌ మెనీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ టైటిల్స్? Ma'am, 1983. 1983. No, number of the titles first you tell me. I think 3, ma'am. 2-1. 2. Okay, 1983. 2011. Dhoni 6. Very good. Okay, so England Ma'am, I don't see cricket, ma'am. only one time. England particular year 2019. West Indies also 2 times only, ma'am. West Indies also 2 times. I don't see cricket, ma'am. That's why I don't know. 1975, 1979. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ గెలిచినటువంటి కంట్రీ ఏంటి అండి? ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను చెక్ చేస్తే 5 Ma'am. చూపించింది, మీరు 9 అంటున్నారు. ఒకసారి చెక్ చేయండి, క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఓకేనా? Ma'am, Australia national game cricket, ma'am.
ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఆస్ట్రేలియా నేషనల్ గేమ్ ఇస్ క్రికెట్. ఓకే Ma'am, we don't know cricket, ma'am. I know Sachin Tendulkar, but ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ క్రికెట్ స్టేడియం ఇన్ ద వరల్డ్? నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం. ఓకే Narendra Modi Stadium. ఓకే డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ మినిట్. దట్ ఓన్లీ మ్యామ్. మరి ఎక్కడ ఉందండి? ఏ సిటీలో లొకేట్? అహ్మదాబాద్. మరి సిట్టింగ్ ఎంతండి ఆ క్రికెట్ స్టేడియం? 1.5 lakh. 1.32 lakh. వెరీ గుడ్. ఓకే సో మరి ఈడెన్ గార్డెన్స్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉందండి? Kolkata. Oldest stadium. Oldest Oldest stadium, ma'am. in British. In British. They built in కోల్కతా. ఇక్కడ సిట్టింగ్ వచ్చేసరికి 66. ఒక డబుల్ 66,000. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ స్టేడియం. Ma'am, in British time they build Eden Gardens. Ma'am, Which year, ma'am? oldest stadium Eden Gardens, ma'am. Ma'am, Eden Gardens which year, ma'am? ఓల్డెస్ట్. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం. Motera Ahmedabad. Stadium or Sardar Patel Stadium. Ma'am, it is formerly called Motera Sardar Patel Stadium. Sardar Vallabhbhai ఫార్మర్లీ కాల్డ్ చేంజ్ ఇన్ నరేంద్ర మోడీ Narendra Modi. స్టేడియం. సో దీని ఒక 1,32,000 అండి. Ma'am, ఫీట్. it is Narendra Modi's, ma'am. No, it's No, that name is Narendra Modi, not his stadium. ఓకే డోంట్ ఆస్క్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్. ఓకే వ్యాసన్ రెడ్డి, ఇఫ్ యు డు Okay, ఎక్స్ట్రా ma'am. ఐ రిమూవ్ ఎల్ టు టాక్ ఆప్షన్. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద మెల్బోర్న్ క్రికెట్ స్టేడియం. Australia, ma'am. ఆస్ట్రేలియా. ma'am. ఆస్ట్రేలియాలో మన పర్టికులర్ మెల్బోర్న్ లో Sydney, లొకేట్ అయి ఉంది. That నెక్స్ట్ లార్డ్స్ క్రికెట్ స్టేడియం. England. England, ma'am. ఇంగ్లాండ్. లండన్ యూకేలో లొకేట్ అయి ఉంది. ఓకే సో హియర్ విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? option B. Option B is the B. correct answer. Next one is the Abhinav Bindra won India's Shooting. first individual Olympic gold Shooting. medal in which sport? Archery, shooting, Shooting, ma'am. wrestling, boxing. So here which is the correct answer? Shooting. is the correct answer. Abhinav Bindra won the India's first individual Olympic gold medal. Okay, in which year? 2008. Okay, in a shooting. Air rifle shooting. So distance అనేది Rifle shooting. 10 Rifle. meters. 10 meters. రేపు ఒక్కరే నేను రానండి. Air rifle. Okay. Ma'am, Then ma'am, 1 minute. then current affairs. What, ma'am? National. Okay, ma'am. Nation about Ma'am, our one nation. to the question, ma'am. I share PDF. Okay, Lok sir. Yeah, ma'am. Then you will write. Ma'am, next to current affairs. కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే మనం లీవ్ చేస్తాం కరెంట్ అఫైర్స్. Okay, ma'am. 1 month బిఫోర్ మనం కంటిన్యూ చేసాము. Ma'am, 1 that month card. కంటిన్యూ చేసాం. స్పెషల్ డేస్, స్పెషల్ పర్సన్స్, న్యూస్ ఇన్ ద పర్సన్స్, Ma'am, న్యూస్ ఇన్ ద ప్లేసెస్. ఓకే నెక్స్ట్ డేట్స్ నేర్చుకున్నాం స్పెషల్ డేస్. Universities. ma'am, current affairs Ma'am, also we sir. should write, ma'am. Ma'am, for both RMS and Sainik. Sainik, ma'am. మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంత డెప్త్గా అడగకపోయినా మీకు ఏమవుతుంది జరుగుతుందని తెలుస్తుంది కదా, Ma'am, ఐడియా I should వస్తుంది write, కదా ma'am. ప్రెసెంట్. డోంట్ రైట్, జస్ట్ యూ లిజన్. ఓకే డోంట్ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, జస్ట్ యూ లిజన్. Ma'am, pine. నండారిన్ ఆరెంజ్ జిఐ ట్యాగ్. జిఐ ట్యాగ్ అంటే జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అండి. ఇక్కడ జిఐ ట్యాగ్ మీన్స్ వాట్? జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్. ఇక్కడ మరి డార్జిలింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ నండారియన్ ఆరెంజ్ కి జోగ్రఫికల్ ట్యాగ్ జిఐ ట్యాగ్ అనేది వచ్చింది. సో డార్జిలింగ్ అనేది మనకి ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది? Them. వెస్ట్ బెంగాల్. Bengal, West Bengal. డార్జిలింగ్ మాండరిన్ ఆరెంజ్ గెట్స్ జిఏ స్టేటస్. ఏమొచ్చింది? జోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ స్టేటస్ అనేది ఆరెంజ్కి వచ్చింది. ఎందుకు వస్తుందంటే ఏదైనా దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి క్వాలిటీస్, నెక్స్ట్ అది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బాగా యూజ్ అయినట్లయితే అటువంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే అటువంటి ఫ్రూట్ ఇంకెక్కడా కూడా
అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్ ఇంకెక్కడ కూడా కల్టివేట్ కాకుండా ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశంలో కల్టివేట్ అయితే అటువంటి వాటికి జిఏ ట్యాగ్ అనేది ఇస్తారు. ఫేమస్ ఫర్ ద క్వాలిటీ అండ్ స్వీట్నెస్. సో ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే అది అంత స్వీట్గా ఉంటుంది కనుక ఆరెంజ్ అనేది. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ కూడా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆరెంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద జిఐ ప్రపోజల్ ఇనిషియేటెడ్ 2022 బై ద యూబీకేవి యూనివర్సిటీ హియర్ టిఎస్ జిమిరి. ఓకే, ఇతను యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ చేత ఇది ప్రపోజ్ చేయబడింది. ఫస్ట్ ఆ డార్జిలింగ్లో ఉన్నటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ అండి యూబీకేవి అనేది. ఓకే, అంటే ఉత్తర బెంగాల్ కృషి విశ్వవిద్యాలయ ఒక యూనివర్సిటీ. అందులో ఉన్నటువంటి ఆ టిఎస్ జిమిరి చేత అది ప్రపోజల్ పెట్టబడింది ఆ ఆరెంజ్ అనేది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైతే ప్రత్యేకమైనటువంటి కృషి విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయంటే ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్లేసుల్లో ఏవైతే ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి వాటిని సెలెక్ట్ చేసి ప్రపోజల్ పెడతారు జిఏ ట్యాగ్ అనమాట. సో అదేం చేస్తుంది, ఆ సస్పెన్షన్ లిస్ట్లో ఉంచి ఏదో ఒక రోజు దానికి మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసి ఇది అంత క్వాలిటీ ఉందా లేదని చెక్ చేసి జిఏ ట్యాగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అప్లికెంట్ చేంజ్డ్ టు ద డిఓఎఫ్ఈఓ మిరిక్ ఇన్ 2024. సో ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మళ్ళీ దీనికి కూడా చేర్చారు. నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. డిఓఎఫ్పిఓ మీన్స్ హియర్ డార్జిలింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, దీనికి చేర్చబడింది. లాస్ట్గా అయితే ఇప్పుడు 2025లో మనకి ఈ మండారియన్ ఆరెంజ్కి జిఏ ట్యాగ్ వచ్చింది. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇవేమీ కాదు, జస్ట్ ఏదైతే ఆరెంజ్ ఉందో మండారియన్ ఆరెంజ్. ఓకే, జస్ట్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, ఆరెంజ్ జిఏ ట్యాగ్, నెక్స్ట్ పర్టికులర్ డార్జిలింగ్. ఓకే, జస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ లైన్. ఓకే, డు యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఎస్ మ్యామ్. ఇండియన్ రిలీఫ్ టు శ్రీలంక ఆపరేషన్ సాగర్ బంద్. ఓకే, శ్రీలంకకు వచ్చినటువంటి ఒక సైక్లోన్ కారణంగా శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్-ని రక్షించడానికి ఇండియా చేసినటువంటి ఆపరేషన్ ఏంటి అంటే సాగర్ బంద్. ఏంటండి సాగర్ బంద్? ఇండియా సెంట్ రిలీఫ్. చెప్పండి యూనిస్ మ్యామ్ సైక్లోన్ నేమ్ దిత్వా. ఓకే ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, సో హియర్ ఇండియా సెంట్. ఓకే, రీసెంట్లీ జరిగింది ఇది డిసెంబర్. ఓకే, సో ఇండియా సెంట్ రిలీఫ్ సప్లైస్ టు ద సైక్లోన్ హిట్ శ్రీలంక. సో శ్రీలంకకి నవంబర్ 2025 నవంబర్ 28లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్. ఇండియా సెంట్ రిలీఫ్ సప్లైస్ టు ద శ్రీలంక హిట్ సైక్లోన్ హిట్ ఆపరేషన్ సాగర్ బంద్ లాంచ్డ్. ఏ ఆపరేషన్ అండి? ఆపరేషన్ సాగర్ బంద్ లాంచ్ చేసింది. రిలీఫ్ క్యారీడ్ బై ద ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్, ఐఎన్ఎస్ ఉదయగిరి. సో ఈ నేవల్ షిప్స్ అయినటువంటి ఏ షిప్స్ ద్వారా మనకి ఈ రిలీఫ్ అనేది ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ అండ్ ఐఎన్ఎస్ ఉదయగిరి. శ్రీలంక 56 డెత్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లడ్స్ అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. సో ఈ సైక్లోన్ కారణంగా ఎంతమంది చనిపోయారండి? 56 మెంబర్స్ అనేది చనిపోయారు. సో జస్ట్ యూ రిమెంబర్, ఏదైతే మనకి ఆపరేషన్ ఉంది కదా సాగర్ బంద్ సెంట్ టు ద విచ్ కంట్రీ? శ్రీలంక బై ద ఇండియా. ఓకే, జస్ట్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, ఏం చెప్పారు నాన్న సైక్లోన్ నేమ్? దిత్వా మ్యామ్. దిత్వా. మ్యామ్ 3 cyclones మ్యామ్. 1 by 1 came మ్యామ్. 1 by 1 came. Okay. Yes మ్యామ్. 3 months. So do you understand all of you? Yes మ్యామ్. Next one is the Skyroot rocket Vikram 1 unveiled. ఇక్కడ Skyroot rocket Vikram 1 unveiled అంటే ఈ ఏదైతే Skyroot rocket అనేది ఉందో Vikram 1 ని అది ప్రారంభించబడింది. PM మోడీ unveiled Vikram 1 Skyroot's first orbital rocket. It is a first Skyroot orbital rocket, carries 350 kgs to the Earth low orbit, 260 kgs to the sun synchronous orbit. సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ విక్రమ్ 1 స్కైరూట్స్ అనేది ఉందో అది ఏం చేస్తుంది, ఎర్త్ యొక్క లో ఆర్బిటోల్లోకి 350 kgs ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ క్యారీ చేయగలదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిటాల్లోకి SSO1లోకి 260 kgs ఉన్నటువంటి వెయిటేజ్ ఉన్నటువంటి శాటిలైట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది. SSO means what, ma'am? SSO సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్.
ఎర్త్ లో ఆర్బిట్. ఓకేనా? సో ఇనాగరేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్ ఇన్ఫైనిట్ క్యాంపస్ హైదరాబాద్. సో ఇది ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయబడింది అంటే హైదరాబాద్లో ఇనాగ్రేట్ చేయబడింది. ఇండియాస్ ప్రైవేట్ స్పేస్ సెక్టర్ ఈజ్ ఏ గెయినింగ్ గ్లోబల్ అటెన్షన్. సో దీన్ని బట్టి ఏంటి అంటే ఇండియా అనేది ప్రైవేట్ స్పేస్ సెక్టర్, ఓకే, ప్రైవేట్ పర్సన్స్ లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనకి ఇటువంటి ఇనిషియేటివ్ చేయొచ్చు అనేది సూచించడానికి ఒక ఇండికేషన్. స్కై రూకెట్ విక్రమ్ 1. Okay, do you understand all of you? So just you remember Skyrocket 1 recently launched by the Narendra Modi. It is the first sky rocket orbital rocket, okay, to the Earth యొక్క low orbital and sun synchronous orbit. Next one is the 7,280 crore scheme for the rare earth magnets. Okay, rare earth magnets program కింద వీటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎర్త్ నుంచి ఎంతండి ఖర్చు పెడుతున్నారు? 7,280 crores. Cabinet approved the 7,280 crores ఇన్సెంటివ్. గోల్ ఈజ్ ద రెడ్యూస్ డిపెండెన్స్ చైనా. సో మనకి 90% వరకు కూడా ఈ ఏదైతే రేర్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెట్స్ కోసం మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం చైనా నుంచి. ఓకే, సో అటువంటి ఇంపోర్ట్స్ వల్ల ఏంటి, మనం కంప్లీట్గా చైనా పైన డిపెండ్ అవుతున్నామని అర్థం. కంప్లీట్గా అన్ని 90% ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే కంప్లీట్గా మనం చైనా పైన డిపెండ్ అవుతున్నాం. ఏదైనా మనకి వాళ్ళకి మధ్య శత్రుత్వం వస్తే ఏమవుతుంది, మనకి ఏదైతే ఈ రేర్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్తో చేసినటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మెకానికల్ ఐటమ్స్ కూడా అంత ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. సో అందుకని గవర్నమెంట్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసింది ఈ 7,280 crore మనీ పెట్టి. ఓకే, సో గోల్ ఈజ్ ద రెడ్యూస్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ది చైనా. టార్గెట్ ఈజ్ 6,000 metric tons per year magnet capacity. China currently process 90% of the global rare earth metals. ఓకే, 90% వరకు ఎవరు సప్లై చేస్తుంది ఈ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ని? చైనా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్. Justice Suryakant, 53rd CJ, Chief Justice of India. Justice Suryakant sworn in as a 53rd Chief Justice of India recently announced November 24, 2025. Oath by the President ద్రౌపది ముర్ము. ఎవరి చేత ఇతను అపాయింట్ అవుతారండి? ప్రెసిడెంట్ చేత. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని అపాయింట్ చేస్తారు, ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము కాబట్టి ద్రౌపది ముర్ము. ఓత్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము. బెంచ్ క్లారిఫైడ్ ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్స్ నాట్ ఏ బౌండ్ బై ద సుప్రీం కోర్టు ఇంపోజ్డ్ టైమ్ లైన్స్. ఓకే, సో ఎవరు ఇది క్లారిఫై చేస్తుందంటే ఆ బెంచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బెంచ్ అనేది క్లారిఫై చేస్తుంది. బెంచ్ అంటే ఒక సమ్ ఆఫ్ నెంబర్తో ఒక టీమ్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద నథింగ్ బట్ బెంచ్ అనమాట. ఒక 3-4 మెంబర్స్తో మన జడ్జెస్తో ఫామ్ అవుతుంది బెంచ్ అనేది. సో హియర్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్స్ నాట్ బౌండ్ బై ద సుప్రీం కోర్టు ఇంపోజ్డ్ టైమ్ లైన్స్. సో ఏదైతే ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుందో గవర్నర్స్ ప్రెసిడెంట్ అనేది, అది సుప్రీం కోర్ట్ టైమ్ లైన్స్ మీద బౌండ్ అయి ఉండదో, వీళ్ళకి నచ్చినటువంటి టైంలో వీళ్ళు చెప్పొచ్చు వీళ్ళ యొక్క ప్రపోజల్ని. Okay, do you understand all these MCQs? Yes, ma'am. Anybody any doubt? Okay, don't No, left on ma'am. the session. Next session is continue English. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Jai Hind, ma'am. Jai. Bye, ma'am. 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 Sir, through the clouds, sir. Option C, sir. Good evening, sir. Good evening, Varandal. How are you? Good evening, sir. Fine, sir. Good evening, sir. What about you, sir? Sir, what about I'm you, good. sir? I'm good. I'm good. How are you on side? Good evening, sir. Fine, sir.
Fine, sir. Fine, sir. Yes. Okay. Sir, what is this, sir? Yes, sir. What is This one, I think this one is a science, general science. Fine, sir. That is general science for the class 9th people. True, sir. Hmm. True, sir. So what is our concept Option today? C. Preposition, sir. Preposition, sir. Preposition. Yeah. True, sir. Yes. That's right. So how many of you attending for that means RMS entrance exam? Sir, Lokshay, sir. You won't say, sir. Lokshay, are you going to there? Sir Shashank. Are you attending for RMS entrance exam? No, sir. Yeah, okay. Sir Shashank. Shashank, Won't very say, good. sir. Very good. We are in journey, sir. Who? We are in journey, sir. Yeah, Rachana and Rakshita. Okay, good. So Sir, where is your examination center? That means Chennai or Bangalore? Bangalore, sir. Yeah, Bangalore. I think Bangalore will come. That means Tejans and some other people. I think Shashank also Bangalore, na? Yes, sir. Shashank and I think Uday Kumar. His name is Bharat Kumar. Bharat Kumar also will come there. Sir. సో ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న దానికి రేపు ఒక అగ్ని పరీక్ష జరుగుతుంది. సో మీలో ఎంతమంది ఎలాంటి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసే 3 అవర్స్ కూడాను ఎవ్రీ సెకండ్ మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏదో గంటలో రాసాం, అరగంటలో రాసాం, పావుగంటలో రాసాం అనేసి మాత్రం మీరు పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే 2.5 అవర్స్ టైం ఇస్తారు మనకి. అది రేపు 2.5 అవర్స్ టైం ఉంటుంది. 2.5 అవర్స్లో మనం 200 క్వశ్చన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మనం మన పేపర్ బబ్లింగ్ చేసుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తుండాలి. సో ఇంత తక్కువ టైంలో ఇవన్నీ చేయగలమంటే డెఫినెట్గా చేయగలం. అన్నీ కూడాను మ్యాక్సిమం లెవెల్ సింగిల్ సెంటెన్స్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. యూ కెన్ సాల్వ్ ఈజీలీ ఆల్సో. సో సార్ రేపు చెప్పనన్నా. సార్ మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్ కి ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటాయి సార్ టోటల్? మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వీళ్ళు జరిగే మెగా గ్రాండ్ టెస్ట్ 125 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ Yes, sir. 9 వాళ్ళకైతే 150 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో Yes, 150 sir. క్వశ్చన్స్లో 50 క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ 25 క్వశ్చన్స్ కింద ఉంటాయి అనమాట. అయితే Yes, sir. మ్యాథమెటిక్స్లో ఉండే 50 క్వశ్చన్స్కి ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్గా మ్యాథమెటిక్స్ మార్క్స్ 200 మార్క్స్. రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే రిమైనింగ్ 100 క్వశ్చన్స్ 100 into 200 మార్క్స్. మ్యాథ్స్ 50 into 4 మార్క్ అంటే 200 మార్క్స్. ఓవరాల్ మార్క్స్ 400 మార్క్స్. ఓకే. సో Yes, sir. మీరందరూ కూడా మ్యాథ్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మేము కూడా దాని మీద కొన్ని ప్రాక్టీస్ టెస్టులు రెడీ చేయడానికి, అంటే మీకు అవసరమైన ఏదైతే 30 మార్క్ టెస్టులు క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పాను కదా, ఆ 30 గ్రాండ్ టెస్టులు క్రియేట్ చేయడానికి మా టీం కూడా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ జరగాలి అని అంటే డెఫినెట్గా మన టైం అయితే స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. మనం ఏదో అలాగా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ నడిస్తే మాత్రం జరిగేది ఏమి ఉండదు. మనకి ఇప్పుడు ఉండే టైం కంటే చాలా ఎక్కువ టైం మీరు స్పేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. సో మీకు ఒక విషయం నేను చెప్తున్నా, మనం కనెక్ట్ అయ్యేది ఆన్లైన్లో. నా ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియదు, మీ ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. And so Sir. ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ప్రయాణం చేసాం. సో మీరు ఎవరితో మూవ్ అయ్యారు? ఎనెన్షియేట్ అకాడమీ. దట్ ఓన్లీ ద మెయిన్ థీమ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం కలుద్దాం, దాని గురించి కాదు విషయం. లైఫ్లో ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ అవ్వాలంటే కొన్ని రాత్రులు, అంటే కొన్ని నెలల పాటు, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఘోర దండయాత్ర చేసేటట్లు చదవాలి. సో అది మీరు చేశారు, మీరు ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు. ఏదో సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ నేను ఇంతవరకు మీకు ఏదైతే రిజల్ట్ చూపించానో అదంతా కూడా ఆన్లైన్ త్రూ వచ్చింది, ఆఫ్లైన్ కాదు, ఇది కాదు. ఓకే. దెన్ ఓకే సార్ చెప్పండి. శశాంక్ వాళ్ళ ఫాదర్ సాంబశివుడు సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి.
సార్ నమస్కారం సార్. మనకు బెంగళూరులో మన ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ పేరు చెప్పారు సార్. మన సెంటర్ వచ్చేసి మాది వచ్చేసి విజయ ఫైబర్కేటెడ్ ప్రీ యూనివర్సిటీ కాలేజీ సార్. మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తారంటే మీ సెంటర్ తాలూకా నేమ్తో సెంటర్ కోడ్ ఉండే ఫోటో మీరు పెట్టండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా పెడతారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నియర్ బై యూ జస్ట్ మీట్ విత్ దెమ్. ఎందుకనంటే మీది ఒకే సెంటర్ అయితే మీరు మీట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అవునవును. లేదనుకుంటే ఎవరు ట్రావెలింగ్ వాళ్ళది ఉంటుంది, మళ్ళీ అందరూ రిటర్న్ అవ్వాలి, అక్కడ స్టే చేయడానికి ఉండదు. సో ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ సెంటర్ తాలూకా ఫోటోని వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టండి. అందరూ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నారు. దే విల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నియర్ బై దెమ్, ఒకవేళ సేమ్ సెంటర్ అయితే డెఫినెట్లీ దే విల్ మీట్ యూ. నాకు ఓ తెలిసినంత వరకు మీకు ఏమి ఇచ్చారండి? సార్ మాకు వచ్చేసి విజయ బైఫర్కేటెడ్ ప్రీ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ సార్, బసవన్న ఆ, గుడి. ఆ, ఓకే, అది పెద్ద కాలేజే ఉండొచ్చు. ఆ, డెఫినెట్గా అందరికీ అక్కడే ఇవ్వడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో కండక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ హర్డిల్ టాస్క్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కండక్టెడ్ విత్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ ఆర్ బిగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, దే కెన్ కండక్ట్ వెరీ ఈజీలీ విత్ లిమిటెడ్ పీపుల్. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు 4-5 లొకేషన్స్లో కండక్ట్ చేయడం అనేది కొద్దిగా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అదే అవును. బెంగళూరులో ఒక పెద్ద కాలేజీని తీసుకొని కండక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అనమాట. అయితే థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ పెట్టున్నారు కాబట్టి మరి వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ లొకేషన్స్ ఇచ్చారన్నది తెలియాలి. ఐ మీన్ రక్షిత, సార్ చెప్పండి సార్. మీది ఎక్కడండి లొకేషన్, ఎక్కడ ఇచ్చారు మీకు సెంటర్? ఒక ఇద్దరికి వేరే వేరే పడ్డది సార్. విశ్వేశ్వరపురం లా కాలేజ్ ఒకటి పడ్డది, ఓకే బిఎస్ కాలేజ్ అని ఒకటి జయానగర్, ఇంకోటి వచ్చేసి వివిపురం. ఓకే ఓకే. సో మీరు ఒక్కసారి మీది ఏదైతే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో అవి సెంటర్స్ తాలూకా స్క్రీన్ షాట్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టండి. మీకు దగ్గర అయితే వాళ్ళు మీట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మన ఓకే స్టూడెంట్స్ కూడా సార్. వస్తుంది. ఓకే సరే షూర్ సార్. షూర్ అండి. లేదనుకుంటే అందరూ రైల్వే స్టేషన్ నుంచే కదా మూవ్ అయ్యేది. యూ జస్ట్ అవును. మీట్ విత్ దెమ్ అట్ రైల్వే స్టేషన్. ఓకే రైల్వే స్టేషన్ అంటే మేము బై బస్ వెళ్తున్నాం సార్. అదే ఎక్కడైతే అక్కడ బస్ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది రైల్వే స్టేషన్ ఉంటారు. ఏదైనా అవును. లోకల్ బస్ స్టాండ్కు రాకుండా మనం వెళ్ళలేం కదా ఎక్కడికున్నాం అక్కడ. అవును మీకు ఎలా వీలైతే అలా ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా మీరు అనుకునే టైంకి అంటే మీట్ అవ్వడానికి అయితే ఈజీ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సార్ ఓకే సార్. ఈ మేడం వాళ్ళు ఒకసారి డాక్టర్ సార్ రచన. రచన అండ్ రక్షిత, 2 daughters, మేడం, 2 daughters. దే ఆర్ ఫ్రమ్ మేడం కర్నూలు. ఒక కాల్ సార్ కర్నూలు అనుకుంటా. కర్నూలు తెలంగాణ సార్. వనపర్తి. ఎక్కడ మేడం? మా తెలంగాణ వనపర్తి ఫ్రమ్ కొత్తకోట మాది. మాది వనపర్తి పెబ్బేరు సార్. ఎస్ డెఫినెట్లీ మీరు నెంబర్ మీరు గ్రూప్లో ఉన్నారు కాబట్టి మాట్లాడచ్చు. సో వాట్ ఈస్ టుడే సెషన్? ప్రిపోజిషన్స్. వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఈస్ ప్రిపోజిషన్? And it Anyone? tells where is the noun, Yes, sir. Noun and pronoun. noun or pronoun. Sir, it helps in noun, pronoun, Yes, sir. noun phrase. Yes. Yes, sir. So it helps that the word helps show the relation with another word. Show the True. relation with another word. Option C, sir. వెయిట్ ఎ మినిట్, అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే ఎక్కడ ప్రిపోజిషన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? బిఫోర్ Noun, pronoun, noun phrase. ఎస్, నౌన్, ప్రొనౌన్. ఓకే. సో ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? ఎన్ని రకాల ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయి? Preposition of time or అంటే direct. దేని గురించి చెప్తాయి ప్రిపోజిషన్ అనే? ప్రిపోజిషన్స్ దేని గురించి చెప్తుంది? Time, Time. ప్లేస్ గురించి, time, టైం Adverb. గురించి, Direction. డైరెక్షన్ గురించి, direction, ఆబ్లిక్ మూమెంట్, Agency. Sir, agency. దెన్ పర్పస్ గురించి, Sir, agency. negation, ఎస్ పొజిషన్ గురించి, Agency, Position. sir. ఏజెన్సీ గురించి. దెన్ డోంట్ మేక్ నాయిస్. దెన్ మెథడ్, ఏ మెథడ్లో ఉంది,
మెథడ్ ఆర్ మీన్ అంటే హౌ అనమాట. ఎస్ హౌ. దేర్ ఆఫ్టర్ ఇంకా చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి. సందర్భాల గురించి మనం చెప్పుకుందాం. అంటే మీకు ఆల్రెడీ నిన్న ఆ, ఒక ఐ మీన్ గిస్ట్ ఇది ఇచ్చాను. దాంట్లో ఐ థింక్ జస్ట్ ఎ మినిట్. Hey, don't make noise, Jafil Hassan. యా 1 minute. నిన్న మీకు ఇచ్చే పీడిఎఫ్ని ఎంతమంది చదివారు? సార్ శశాంక్ సార్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎంతమంది చదివారు? సార్ యాస్విన్ రెడ్డి సార్. యశ్వంత్ రెడ్డి. సార్ రిషాంత్. Yes. Just a minute. I am checking. I am giving that option. I think it is asking sign in. So నిన్న పెట్టే పీడిఎఫ్ I think it has not been. Wait a minute. Wait. నిన్న అది ఇచ్చిన దీంట్లో ఒక మీన్స్ ఒక ఇమేజ్ ఉంది. చూసారు ఎవరైనా? ఎస్ సార్. సార్ ఎంతమంది చూసారు? సార్ రిషాంత్. Yes. Wait a minute. I will show that image. That's why I am downloading that PDF and again I am sending that one to my WhatsApp. Again, I will have to download it from here. Okay. Do you able to see the screen? సార్. Yeah. Yes. సో ఇక్కడ లోపల ఒక బాక్స్లో ఒక క్యాట్ ఉంది. ఓకే, ఏముంది? ఈ క్యాట్ అనేది బాక్స్లో నుంచి బాక్స్ లోపల ఉందనుకోండి, ఏ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేస్తాం? బాక్స్ లోపలికి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఏం వాడతాం? బాక్స్ గుండా బయటికి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఓకే. బాక్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకోండి, బాక్స్ పైనుంచి ఎగురుతుంది అనుకోండి, దెన్ ఒక టేబుల్ కింద ఉంటే, బాక్స్ మీద వెళ్ళి కూర్చుంటే, అదే బాక్స్ లోపల ఉంటే బాక్స్ తిరిగేసేటప్పుడు. వెరీ గుడ్. సో ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. బిలో అండ్ అండర్ కూడా రెండు లోపలే ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెంట్? సార్ డిస్టెన్స్ సార్. బిలో నో హి హావ్ డిస్టెన్స్, అండర్ నో Yes. డిస్టెన్స్. అండర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ తగిలి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ కింద డ్రాయర్ ఉంటుంది. ఆ డ్రాయర్లో ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ టేబుల్ తగిలేటట్లు పెడతాం. దట్ ఈజ్ అండర్ టేబుల్ అంటారు అనమాట. సో టేబుల్ కింద పడి ఉన్నదాన్ని బిలో అంటాం అనమాట. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ పక్క నుంచి అలా వెళ్తుంది, ఏమంటాం? రెండు బాక్సుల మధ్యన కూర్చుంది ఆ క్యాట్.
ఓకే, ఒక బాక్స్ పక్కన నిల్చుని ఉంది. Side. దిస్ సైడ్. ఓకే, Beside. దెన్ ఒక బాక్స్ తర్వాత ఉంది. Next Next to. ఓకే, బాక్స్ పైకి ఇలా ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తుంది. Up. Up. బాక్స్ పై నుంచి గెంతడానికి ట్రై చేస్తుంది. Down. ఓకే, బాక్స్ నుంచి లెఫ్ట్ కి చూస్తుంది. Left. అంటే బాక్స్ నుంచి ఇది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లా, ఇది విడిచిపెట్టండి. బాక్స్ ముందులో ఉంది. In front. బాక్స్ వెనకుంటే, Behind. బాక్స్ లోపల నుంచి చిన్న కన్నం చూస్తుంటే, Inside. ఓకే, బాక్స్ కి పక్కన ఉంటే. Outside. సో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఉండే డౌట్లను క్లియర్ అయిపోయా ఉన్నాయా ఇంకా? No, sir. Not have, sir. ఈజ్ ఇట్ ఫిట్ టు అండర్స్టాండ్ ప్రిపోజిషన్స్? Yes, sir. The single image can able to easily learn number of prepositions. Almost there are 1, 2, 8, 12 and 16, 20 prepositions మనం నేర్చుకోవచ్చు. దీని సుమంత్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద సెషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నిన్న నేర్చుకునే దాన్ని జస్ట్ డిస్కస్ చేసాం. ఏదైతే ఇమేజ్ ఇచ్చానో అది డిస్కస్ చేసాం. ప్రిపోజిషన్స్లో ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? Sir, local ఉంటే, sir. లోపల ఉంటే. ఆను పైన ఉంటే. ఎట్ అనేది స్పెసిఫిక్ పాయింట్, అంటే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ పాయింట్లో ఉంటాయి, కార్నర్లో కానీ లేదా బస్ స్టాప్లో కానీ ఉంటాయి. అదే అండర్ ఆర్ బిలో లోవర్ పొజిషన్లోనే యూజ్ చేస్తాం. Sir. అండర్ అనేది No, ఏంటంటే but no distance. దెర్ ఇస్ నో డిస్టెన్స్ ఉంటే అండర్ అంటాం. దెర్ ఇస్ ఎ డిస్టెన్స్ ఉంటే బిలో అంటాం. Below. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ Above పైన means సార్. పైన means up. over, అంటే sir. Over. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ సేమ్ చెప్పాలి మీరు. Sir, over means great height. Above means just లిటిల్ బిట్. ఎస్, lightly. ఇప్పుడు ఒక నది మీద ఒక బ్రిడ్జ్ ఉందనుకోండి, ఓవర్ ద రివర్, ద బ్రిడ్జ్ ఓవర్ ద రివర్ అని అంటాం. ఓకే, అదేవిధంగా జస్ట్ ఒక బైక్ మీద ఏదో ఒక సెటన్ హైట్లో ఉందనుకోండి, అలాంటప్పుడు అబౌవ్ అంటాం. సెటన్ హైట్లో అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? ఎనీథింగ్. The cat is above the table. అబౌవ్ ద టేబుల్, కొంచెం పైన ఉంది ఇంకా. ఓకే, దెన్ బిట్వీన్, రెండు ఐటమ్స్ మధ్యన ఉంటే బిట్వీన్ అని. అమాంగ్ అంటే చాలా More- items మధ్యలో. మోర్ దాన్ 2 ఉంటే అమాంగ్ అంటాం. 2 ఉంటే బిట్వీన్ అంటాం. 2 మధ్యలో ఉంటే బిట్వీన్ అంటాం. మోర్ దాన్ 2 ఉంటే అమాంగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ బిసైడ్ అంటే నెక్స్ట్ 2 ఉండాలి. బిహైండ్ అంటే ఏంటి? బిహైండ్ అంటే పక్కన ఉండాలి. ఇవన్నీ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ గురించి మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నవే. ఓకే, ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ గురించి. దెన్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైం గురించి మనం ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైంలో ఇన్ వాడచ్చు. ఇన్ ఎక్కడ వాడతాం? ఎలాంటి టైంలో యూజ్ చేస్తాం? ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైంలో మంత్లో కానీ, మంత్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ, ఇయర్స్ గురించి కానీ, ఇన్ ద మంత్, ఇన్ ద ఇయర్, ఇన్ ద సీజన్. ఓకే, ఇన్ జూలై 2023, సో ఇన్ 2023 ఇలా మనం చెప్పేటప్పుడు ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. మరి ఆన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం? On specific dates. ఆన్ అనేది స్పెసిఫిక్ డేట్స్ అండ్ డేస్, అంటే ఆన్ మండే అని కానీ, ఆన్ 15th August అని కానీ మనం చెప్తాం. సో ఇదంతా కూడా మీకు పీడిఎఫ్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాం. ఐ థింక్ ఎస్, ఇక్కడ ఉంటుంది పీడిఎఫ్లో. ఇంకోండి, ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ప్లేస్ అంటే ఈ ప్లేస్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్లేస్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైం అంటే వెన్, ఎప్పుడు జరిగింది. ఇన్ అంటే ఎక్కడ? మంత్, ఇయర్స్. మంత్, ఇయర్, సీజన్స్ గురించి కానీ. అదేవిధంగా ఆన్ అనేటప్పుడు డేస్ గురించి, డేట్స్ గురించి కానీ చెప్పేటప్పుడు. ఎట్ అనేది క్లాక్ టైం గురించి చెప్పేటప్పుడు. ఎట్ 5 PM, ఎట్ 6 PM, ఎట్ 8 PM, ఎట్ 9 PM. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్, ఎర్లియర్గా చెప్పేదాని గురించి కానీ, లేటర్గా చెప్పేదాని గురించి కానీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. అంటే బిఫోర్ డిన్నర్, ఆఫ్టర్ డిన్నర్, బిఫోర్ లంచ్, ఆఫ్టర్ లంచ్, ఇలా. డ్యూరింగ్ అంటే ఒక పీరియడ్ త్రూ అవుట్ గురించి చెప్పడాన్ని డ్యూరింగ్ అంటాం అనమాట. డ్యూరింగ్ సమ్మర్, డ్యూరింగ్ వింటర్, డ్యూరింగ్ ఇలా ఒక పీరియడ్ గురించి చెప్పడాన్ని. సిన్స్ అనేటప్పటికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం గురించి చెప్పేటప్పుడు.
ఫర్ అనేది డ్యూరేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు, బై అనేది డెడ్ లైన్ బై 6 PM, నువ్వు పక్కాగా బై 6 PM ఉండాలి అని అనేసి మనం చెప్తుంటాం అనమాట. సో టిల్ అంటిల్ అప్ టు ఏ పాయింట్, అంటే కొంత సమయం వరకు మనం చెప్పడానికి టిల్ అంటిల్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. సో ఇది ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ టైమ్. దెన్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్లోకి వచ్చేటప్పటికి టు, ఇంటూ, ఆన్, టువర్డ్స్, త్రూ, అక్రాస్, అలాంగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. టు అంటే మూమెంట్ టువర్డ్స్. సో మనం స్కూల్ వైపు వెళ్తున్నాం అనుకోండి, టు అంతాం, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్. ఓకే. ఇంటూ అంటే మూమెంట్ ఇన్సైడ్. ఓకే. ఇన్సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటాం, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మధ్యలోంచి మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మూమెంట్ ఇస్తున్నాము, వెళ్తున్నాం అనుకోండి, డైవ్ ఇంటూ ఏ పూల్ అంటే మనం ఒక ఇన్సైడ్ అంటే ఒక రూమ్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇంటూ ఏ రూమ్, అంతేనా? ఇంటూ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? సరే లోపలికి వెళ్ళినట్టు. లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం. ఆన్ టు అనేది ఆన్ టు పైకి ఎక్కేటప్పుడు, ఆన్ టు అంటే క్లైంబింగ్ ఆన్ టు ద రూఫ్. దాని టువార్డ్స్ దాని వైపుగా వెళ్తున్నప్పుడు, అదే దాని వైపుగా వెళ్తున్నప్పుడు టువార్డ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్గా ఆల్రెడీ మనం క్యాట్ తాలూకు దీని గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పాలంటే ఇక్కడ డ్రా చేయడానికి అవ్వదు, సంథింగ్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ దట్ ఇమేజ్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. త్రూ అంటే వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్, ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి దాని త్రూ గుండా వెళ్ళడం అంటారనమాట. ఐ మీన్ టన్నెల్ బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి చూసారా, త్రూ టన్నెల్ బ్రిడ్జ్, త్రూ టన్నెల్ రూట్. సో ఇలా చెప్పేటప్పుడు మనం త్రూ వాడుతుంటాం. సో వాక్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్ గుండా. అక్రాస్ అంటే ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అదర్ సైడ్, అంటే ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి. స్విమ్ అక్రాస్ ద రివర్. అదేవిధంగా అలాంగ్ అంటే బై ద సైడ్, వాక్ అలాంగ్ ది రోడ్. సో ఈ విధంగా మనం ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మెథడ్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అదేవిధంగా మీన్ ఆబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం ఆ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తుంటాం. ఏంటి? విత్, బై, ఈ రెండే యూజ్ చేస్తుంటాం. కట్ విత్ ఎ నైఫ్, ట్రావెల్ బై బస్, స్పీక్ బై ఫోన్. సో ఇవేంటంటే ఏ విధంగా మనం ఆ సిచ్యువేషన్ జరిగింది, ఏ విధంగా జరిగిందని చెప్పడానికి గురించి చెప్పేటప్పుడు విత్ కానీ బై కానీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది మెథడ్ ప్రిపోజిషన్స్. ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ పర్పస్ అంటే ఫర్ కానీ టూ కానీ వాడతాం. ఫర్ అనేది రీజన్కి వాడతాం, టూ అనేది పర్పస్కి వాడతాం అనమాట. ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ అంటే బై అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. అదేవిధంగా బై ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం? ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ మెథడ్లో కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ కండిషన్ చెప్పేటప్పుడు వితౌట్, డిస్పైట్, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ కండిషన్స్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటాం. వితౌట్ అంటే డోంట్ లీవ్ వితౌట్ పర్మిషన్ వితౌట్ పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళొద్దు. డిస్పైట్ అంటే డిస్పైట్ ద రైన్ వి ప్లేడ్, వర్షం పడుతున్నప్పుడు మేము ప్లే చేసాం. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ హీ వర్క్డ్, అతనికి ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు కూడా అతను వర్క్ చేశాడు. ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఏదైనా కలిగి ఉండడానికి గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు ఆఫ్, విత్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్, విత్ ఇన్, వితౌట్, అండర్నీత్, త్రూ అవుట్, బిసైడ్, బిహైండ్, అలాంగ్ విత్, ఇవన్నీ కూడా కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్. అదేవిధంగా ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అకార్డింగ్ టు, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, బికాజ్ ఆఫ్, డ్యూ టు, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, బై మీన్ ఆఫ్, విత్ రిగార్డింగ్ టు, ఇన్ అడిషన్ టు, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్. సో దీనికి సంబంధించిన మాస్టర్ టేబుల్ అనేసి మీకు ఒకటి ఇచ్చున్నాం. సో దీన్ని మీరు ఖాళీ ఉండే టైంలో మీరు రిఫర్ చేయాలి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. షల్ వి గో దేర్? Yes, sir. చెప్పమ్మా. This one is prepared by Rishant. Read the question, Rishant. Ragan. Sir, Hmm. the fog was so thick it was like walking dash the clouds. The fog Yeah. was so thick. It was like walking dash the clouds. Sir, through the Huh? clouds. ఇప్పుడు ఒక వైపు నుంచి ఇంకో వైపుకి వెళ్ళడాన్ని, అంటే లోపల గుండా వెళ్ళడాన్ని ఏమంటారు? True. True. Option C is correct answer. Okay. Anyone having any doubt? No, sir. మరి ఇన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? సార్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు. ఎస్, జనరల్ లొకేషన్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ Among means more than 2 bit.
జనరల్ లొకేషన్లో అమాంగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం? More than two. మోర్ దాన్ టు. మధ్యలో ఉండే among. ఓకే. సో అక్రాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం? That. వన్ One సైడ్ side to another. టు అదర్ Another. సైడ్. అది కూడా సర్ఫేస్ మీద నుంచి వెళ్ళాలి, అప్పుడు అక్రాస్ అంటాం అనమాట. ఓకే, నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఐ ప్రివైల్డ్ డాష్ హిమ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్. Upon. సో వై యూజ్ అపాన్? ఏందమ్మా? ఏ సుమంత్, శ్రీ సుమంత్, I finally prevailed, dash him to accept the proposal. Dash him to accept the proposal. Upon. Upon. Yes, upon is the correct answer. So upon ఎందుకు correct answer? Anyone? సార్ అంటే ఒకరి గురించి చెప్పడం సార్. I finally prevail upon someone. ఒకరిని ఒప్పించడం అనమాట. ఓకే, యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్. ఒక ప్రపోజల్ని ఒప్పించడం అనమాట. అపాన్ హిమ్ ఒకరి గురించి చెప్పి ఒప్పించడం అనమాట. ఓకే, అపాన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. దెన్ విత్ ఆన్ అబౌవ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? విత్ ఆన్ అబౌవ్ ఇవి ఈ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేయండి. అబౌట్ అంటే గురించి, ఆన్ అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ సార్ స్పెసిఫిక్ డేట్ సార్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ డేట్. Sir, Shashank is asking for mute option. ఎస్ ఐఎమ్ గివింగ్. విత్ అంటే విత్ మీన్స్ తో. తో along with. Oh, sir. means of transportation. So then we are going to the third one. In identify, that means Adya Gupte. I think she is absent. Yes, wait a minute. She is absent. Identify the sentence with the correct preposition. ఒక కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. షీ ఇన్స్టెడ్ టు పేయింగ్ ద ఫైన్. ఓకే, షీ ఇన్స్టెడ్ ఫర్ పేయింగ్ ద ఫైన్. షీ ఇన్స్టెడ్ ఆన్ పేయింగ్ ద ఫైన్. షీ ఇన్స్టెడ్ ఎట్ పేయింగ్ ద ఫైన్. Option C, sir. ఆప్షన్ సి. Yes. Sir, Option option C is C. correct answer. So why టు కానీ ఫర్ కానీ ఎట్ కానీ ఇనిస్ట్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇనిస్ట్ టు కానీ ఫర్ కానీ ఎట్ కానీ అనేవి యూజ్ చేయకూడదు. ఇనిస్టెడ్ ఆన్. ఇనిస్ట్ ఉందనుకోండి, ఇనిస్ట్ ఉంటే INSIST. ఇనిస్ట్ ఉంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? టు వాడచ్చు. ఈడి ఉండేటప్పుడు వాడకూడదు. సో ఇనిస్ట్ ఉంటేనే టు వాడచ్చు. ఓకే, ఇన్సిస్ట్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ బై ఆద్య గుప్తే. స్పాట్ జస్ట్ అ మినిట్. వినీష్, sir. read the question. Yes, sir. Spot the grammatically correct sentence. Option A, the school is located at the top of the hill. The school is located on the top of the hill. Option C, the school is located over the top of the hill. D, the school is located above the top of the hill, sir. What is the correct answer? B. Option yes. B. Option D, sir. No. B. Option A is correct answer. So at the top of hill అంటే ఏంటి? ఎక్కడుంది? At the top of అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనమాట. ఎగ్జాక్ట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కాబట్టి ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఆన్ అనేది ఆన్, ఓవర్, అబౌవ్ ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఫిట్ టు. సార్ ఎస్, వై నాట్ ఆన్ సార్? ఆన్ అంటే ఏంటి? హిల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్, ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ కదా. ఓకే సార్. ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ ఉండేటప్పుడు ఎట్, పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఉండేటప్పుడు ఎట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. పాయింట్ ఆఫ్ టైం కానీ పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ కానీ ఉండేటప్పుడు. ఓకే సార్. సో ఆన్ అంటే ఇప్పుడు కొండ పైన ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఎక్కడుందో తెలదు, ఎక్కడుందో తెలదు, ఆన్ ద హిల్. ఓకే, టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ అంటే జస్ట్ ఇలా ఉంది, ఇది టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ అవుద్ది. Am I correct?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we are going to the next మా question. సైడ్ Hey, don't make noise. This one is also prepared, Adya Gupte. సార్ బి సార్ Someone joined like dots. That's whose name is. I will remove them if they do not talk with us. వాళ్ళ డాట్స్ వచ్చాయి, పేరు రాలేదు. వాళ్ళ పర్మిషన్ రిమూవ్ చేశాను మాట్లాడడానికి. జస్ట్ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ. చూడండి, వాళ్ళ పేరు చెప్తే నేను అంటే మీన్ గ్రూప్లో పేరు పెడితే జాయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నా తన్విశ్రీ మీద Sir, Take it the has question. been a long time. Hmm. I heard of him. Option two, option B since, option C first, option D after. Option B, sir. It has been a long time. It has Option been a of- long time. Dash I had of him. So it has been long time. Point of time గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? Since, sir. Since. It has been long time since I had of him. అతని గురించి నేను తెలుసుకుని చాలా గతంలో ఒక నిర్దిష్ట సమయం గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు సిన్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో ద రిమైనింగ్ టూ ఫర్ ఆఫ్టర్ ఆర్ రాంగ్ స్ట్రక్చర్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Sir, till. వెయిట్ శశాంక్. Option A, sir. జఫిల్ హాసన్. How long did you stay in the party last night? Dash midnight. Option A till, option B for, option C since, option D in. How long did you stay in the party last midnight? సో ఎంత టైం వరకు ఉన్నారు మీరు అనేసి. సో ఐ థింక్ మీరు ఎంత టైం వరకు ఉన్నారు? Till, sir. Till is used. Till midnight. Till midnight it is describing about specific time. ఓకే, అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్నారు. మరి ఫర్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? డ్యూరేషన్ ఉండాలి. ఫర్ 4 hours. For 4 hours, for 3 hours, like. ఫర్ 4 hours. మరి సిన్స్ అనేది Since 1980, అలా use చేస్తాం. సిన్స్ 12 ఒక o'clock. టైం నుంచి started, sir. Since Since, since 1980. Years, sir. Yes. లైక్ దట్. మరి ఇన్ అండి, లోపల ఉంది. ఇన్ లోపల. సో ఇక్కడ ఇది రాంగ్ యూజ్ అనమాట. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. షీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. She is looking forward. Dash the meeting you next week. Sir, with. With, sir. With. No. From, sir. For. Forward అనేది V1. ఓకే, Two, ఫార్వర్డ్. sir. Two, sir. Two. ఫార్వర్డ్ అనేది V1. లాస్ట్ D ఉందనేసి V2 అని కానీ V3 అని కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకే, V1 వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఏది వస్తుంది? 2 అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో షీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ నెక్స్ట్ వీక్. Sir, ఓకే, ing not come, sir. Yes, sir. ఎక్కడ? 7, that she is looking for blank after meeting not come. Ing will not come, sir. వేర్? Discussion only, sir. Blank after. Meeting లో ing రాదండి. ఎస్, లుకింగ్ టు మీట్. షీఈ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నౌన్ వస్తుంది అనమాట. నౌన్ ఆర్ వెర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, నో వరీ. మీట్ అనేది కాదు, మీట్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్. షీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే నిన్ను కలవడానికి.
మీటింగ్ అంటే అది దట్ ఈజ్ నాట్ ఎ వెర్బ్ అంటే మీట్ అనేది వెర్బ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వెర్బ్ కింద యాక్ట్ చేస్తే టూతో వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు? టూ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంఫామ్. చెప్పాలి, ఇది మీకు హోంవర్క్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టండి. 2 ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంఫామ్ వస్తే ఏమంటారు చెప్పండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ సార్. నో, దీనికి ఒక ఇది ఉంటుంది, ఫామ్ ఉంటుంది, దాని పేరు చెప్పండి మీరు. హీ వాజ్ హ్యాపీ డాష్ అవర్ విజిట్ డాష్ దేర్ హోమ్. He was happy dash our visit dash their home. With two sir. Yes, with With and you two. too, sir. With you So, too. with and two. With అంటే happy with something. Happy with is correct, and visit to their home is correct answer. దేనితో ఆమె సంతోషంగా ఉంది అనేది విత్ అనేది చెప్తుంది. హ్యాపీ విత్ అంటే దేనితో సంతోషంగా ఉంది. విజిట్ టు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల, హోమ్కి వెళ్ళడం వల్ల సంతోషంగా ఉంది అనేది. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద టీమ్ ఈజ్ కాన్ఫిడెంట్. కావ్య ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్? కావ్య ఈజ్ దేర్. The team is confident dash winning the championship. About. The team is confident about winning the championship. About winning the championship is the correct answer. So దేని గురించి చెప్తుంది? Confident about something. Confident about something means winning of championship. Okay, that's why option C is correct answer. Then we are going to the next question. Kavya is there or not? Okay. So the cyclist is Yavan Sai. Sir. Read the question. The cyclist is competing. Competing. Competing, sir. Competing. Competing dash the national championships. Yes, competing dash the national champions. Option yes, sir. Option Yes. A, sir. In the. Option A in is correct answer. So compete in is a contest of event. That national championship is a contest or event. It is a contest Or an event. or event. So that దాని బిఫోర్ ఇన్ అనేది వాడతాం, ఇన్ ద కాంటెస్ట్. ఓకే, ఎట్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ప్లేస్. ఆన్ అనేది సర్ఫేస్. Surface. విత్ అనేది ఎగ్నెస్ట్ సమ్వన్. Against. Someone. Someone. Okay, so these are the 10 multiple choice questions we had discussed on today's session, and a little bit thing also to be discussed in this session. Just a minute. Yeah, now మీరు ఎవరైతే ఆర్ఎంఎస్ టెస్ట్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు కొన్ని డౌట్స్ అడిగారు. అంటే ఎలా ఓఎంఆర్ షీట్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది. సో వాటి మీద ఒక బ్లాగ్ ప్రిపేర్ చేసాం. ఆ బ్లాగ్ అనేది వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. బట్ మీన్ వైల్ మీకు దాని తాలూకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా క్లాస్లో చెప్తాము. Sir, now I am going to station, sir. Yes, you can proceed with your journey. Okay, sir. Okay, so RMS admit card bubbling explanation instructions. Okay, సో జనరల్గా మీరందరూ కూడా ఎక్కడ నుంచి అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు? ఎనీవన్? Delhi NILT. ఎస్, ఇగోండి ఢిల్లీ నీల్ట్ అనే వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. యాజ్ యూజువల్గా మీరందరూ తీసుకెళ్తున్నారు. అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రింట్ అనేది 100% తప్పనిసరి. పరీక్షా కేంద్రాలు ప్రవేశించడానికి అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రింట్ అనేది 100% తప్పనిసరి. మీరు మొబైల్స్లో కానీ PDF కాపీ ఉంది నాదని అని కానీ ఎలాంటి ఏం చూపించినా ఏం పట్టించుకోరు మిమ్మల్ని.
సో ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేసినట్టు గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసినటువంటి ఫోటో ఐడెంటిటీ మనం తీసుకెళ్ళాలి. ఏమవుతుంది? ఐదర్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ ఆర్ ఆధార్ కార్డ్. 90% పీపుల్కి ఈ రెండు ఉండవు, ఏదో కొద్ది మందికే ఆధార్ ఉంటాయి. కార్డ్. ఆధార్ కార్డ్ అందరికీ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ బ్రింగ్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్. ఓకే, 100% యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో చూడండి, ఐడి కార్డ్పై ఉన్న ఫోటో మీ పేరు, అడ్మిట్ కార్డుపై వాటితో సరిపోవాలి. ఓకేనా? ఐడి కార్డు మీద మీ ఫోటో ఒకటి ఉండి అడ్మిట్ కార్డు మీద ఇంకోటి ఉందనుకోండి, మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతారు. ఓకే, సో ఫోటో కాపీ స్కాన్ చేసిన మొబైల్లో ఉండే చెల్లవు. అంటే జనరల్గా ఒక ఫోటో ఒక కాపీ తీసుకురమ్మంటారు. ఒక ఫోటోని మీరు తీసుకెళ్ళాలి. అంటే ఐడి కార్డ్స్ ఫోటో కాపీస్ మొబైల్స్లో ఉండేవి నా దగ్గర ఉంది సార్ అని పట్టుకుని వెళ్తున్నా అవ్వదు. ఓకేనా? మీ ఫోటో కూడా ఐడెంటిటీ కార్డులో స్పష్టంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 2 పెన్నులు తీసుకెళ్ళాలి, బ్లూ అండ్ బాల్ పాయింట్స్. బ్లూ అండ్ బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్స్. సో ఈ 2 పెన్నులు అందరు కూడా తీసుకెళ్ళాలి. ఏదో ఒక పెన్నుతోనే రాయండి. సగం బ్లూ సగం బ్లాక్, ఒకటి బ్లూ ఒకటి బ్లాక్ రాశారనుకోండి, తర్వాత మీరే ఇబ్బంది పడతారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి అప్లికేషన్లో అప్లోడ్ చేసిన ఫోటోని అతికించాలి. మీకు అక్కడ బాక్స్ ఒకటి ఇచ్చుంటారు. ఎస్ సార్. మనం ఏదైతే డ్యూరింగ్ ద సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనం ఒక ఫోటో ఇచ్చుంటాం కదా, అది తీసుకొచ్చి దాన్ని అతికించండి. తర్వాత పరీక్ష సమయంలో ఇన్విజిలేటర్ మీ ఫోటో వివరాలు సంతకం అని చెక్ చేసిన తర్వాత అడ్మిట్ కార్డు మీద సంతకం పెడతాడు. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఫోటోని అతికించిన తర్వాత మీకు సిగ్నేచర్ కోసం ఒక ప్లేస్ ఇచ్చుంటారు, దాని మీద సంతకం పెట్టించండి. ప్లేస్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా సిగ్నేచర్ కోసం? ఎస్ సార్. ఓకే, దెన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఇది ఒక ఓఎంఆర్ షీట్ అనమాట. ఓకే, డూ ఏబుల్ టు విజిబుల్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, సో మనకి అంటే ఇది శాంపిల్ ఓఎంఆర్ షీట్. ఈ విధంగా ఉంటుందని నేనేం చెప్పేదేం కాదు. దీనికంటే డిఫరెంట్గా అంటే ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు కాలానుగుణంగా కొన్ని మార్పులు మారుతుంటాయి. అవన్నీ జరిగినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు. సో మనం నేమ్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ అనేది కాలం ఉంటేనే రాయండి, అదర్వైజ్ రాయకండి. ఓకేనా? క్లాస్ గురించి కూడా అడిగేటప్పుడు 6th 9th అనేది ఉంటేనే పెట్టండి, లేదనుకుంటే మీరు అన్నెసరీగా ఇచ్చేయకండి. బట్ రోల్ నెంబర్ కాలం ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జామ్ సెంటర్ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎగ్జామ్ సెంటర్ కోడ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే చాలామందికి 3 డిజిట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ వచ్చున్నాయి కాబట్టి 3 కాలమ్స్ కోడ్ ఉంటుంది. రోల్ నెంబర్స్ కూడా మీకుండే రోల్ నెంబర్స్ ప్రకారం ఉంటాయి అనమాట. మీ ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ ఇక్కడ వేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 అనుకోండి, ఈ 1ని బబుల్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 అనుకోండి, ఇక్కడ 2ని బబుల్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ 5 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ కింద 5ని బబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు బబుల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇది మొత్తం బబుల్ చేసి ఇప్పుడు 6 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 6లోకి వెళ్ళి బబుల్ చేయాలి. ఇక్కడ 7 ఉందనుకోండి, 7లోకి వెళ్ళి మనం బబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఓఎంఆర్ షీట్లో ఏదైతే మన రోల్ నెంబర్ ఉంటుందో ఆ రోల్ నెంబర్ ప్రాపర్గా బబుల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు బుక్లెట్ నెంబర్ కూడా అడుగుతాడు. ఒకవేళ అది అడిగినా సేమ్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి చేయాలి. బుక్లెట్ కోడ్ కూడా అడుగుతాడు, ఏబిసిడి అనేసి. ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఏబిసిడీలు మిస్ అయ్యాయి, ఏదైతే అవసరమై ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఫిల్ చేయండి. దెన్ ఇక్కడ క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్. ఓకే, క్యాండిడేట్ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ మీరు పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ విధంగా మీకు 50 ఇంగ్లీష్, 50 జీకే, 50 మ్యాథమెటిక్స్, 50 ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మీరు క్వశ్చన్ పేపరు చదవండి. ఏ క్వశ్చన్ కూడాను గుడ్డిగా చూసిన వెంటనే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో పెట్టకండి. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఎటువంటి టిక్ మార్క్స్ పెట్టకండి. క్వశ్చన్ చదవండి, పూర్తిగా చదవండి. ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2వ క్వశ్చన్ చదివారు, 2వ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ బబ్లింగ్ చేయాలి. ఓకే, 100కి 100% కాన్ఫిడెంట్ అనుకునే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆన్సర్ చేయండి. సో మీకు డౌట్ ఉండేవన్నీ కూడా మీరు గ్యాప్ ఇచ్చి ఫైనల్గా లాస్ట్లో ట్రై చేయండి. అంతేగాని ఇప్పుడు మీరు 3వ క్వశ్చన్ చదివి ఈ 1వ క్వశ్చన్లో బబ్లింగ్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఏమవుద్ది మీ పేపరు? సార్ ఆల్ రాంగ్. ఆల్ రాంగ్స్ అయిపోతాయి. సో ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ మనం చూస్తే అదే క్వశ్చన్ తాలూకా బాక్స్లో మనం బబుల్ చేయాలి. సో అదే ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ దీంట్లోనే చేయాలి, జనరల్ నాలెడ్జ్ దీంట్లోనే చేయాలి, మ్యాథమెటిక్స్ అయితే మ్యాథమెటిక్స్లోనే చేయాలి, ఇంటెలిజెన్స్ అయితే ఇంటెలిజెన్స్లోనే చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్? ఎస్ సార్. యా, ష్యూర్. ఓకే, నెక్స్ట్ డౌట్ మనం హ్యావ్ సార్. డౌట్ హ్యావ్ సార్. యా చెప్పనన్నా. సార్ అడ్మిట్ కార్డ్ లో ఉండే ఫోటోనే ఎత్తుకెళ్ళాలా సార్?
డ్యూరింగ్ ద అంటే అడ్మిట్ కార్డులు ఉండేదాన్ని తీసుకెళ్ళండి, లేదనుకుంటే లేటెస్ట్ ఫోటో తీసుకెళ్ళండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఏం అయిపోదు, ఉంటే పట్టుకెళ్ళండి. ఓకే ఓకేనా, దాని గురించి మీరు సార్ పడాల్సిన పని ఏం లేదు. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పాత ఫొటోస్ ఏవి పెడతారు అడ్మిట్ కార్డు టైంలో, ఇప్పుడు జరిగేటప్పుడు కొత్త మనుషులు కొద్దిగా చేంజ్ అవుతారు కదా, అది ఏం ఉండదు, మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, మీరు గవర్నమెంట్ ఐడెంటిటీతో ఉండి మీరు ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ తీసుకెళ్తారు కదా, మీకు దాని ఇష్యూ ఏం అవ్వదు. ఓకేనా, సార్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం సార్ చూసుకున్నట్లయితే వెయిట్ సార్ వెయిట్ ఇక్కడ సార్ ఐ హ్యావ్ డౌట్ సార్. వెయిట్ ఏ మినిట్, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి, బబ్లింగ్ అనేది చూడండి, ఈ సర్కిల్కి సగం విడిచిపెట్టి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో బబ్లింగ్ చేసినా కన్సిడర్ చేయదు. ఓకే, సో బబ్లింగ్ అనేది ఇలా తీసుకొచ్చి నేను బబ్లింగ్ చేస్తాను అనేసి ఈ ప్లేస్లో ఇలా బబ్లింగ్ చేశారనుకోండి, కన్సిడర్ చేయదు. అదేవిధంగా ఇలా టిక్లు పెట్టారనుకోండి, ఇలా టిక్, అది కూడా కన్సిడర్ చేయదు. అదేవిధంగా ఒక పక్క ఇటువైపు ఇలా బబ్లింగ్ చేశారనుకోండి, అది కన్సిడర్ చేయదు. చూడండి, ఇవి ఒకే దీంట్లో రెండు బబుల్ చేసినా, రెండు సంపూర్ణంగా బబులింగ్స్ చేసినా అది కూడా రాంగ్ కింద తీసుకుంటుంది. సో ఇలాంటి టిక్ మార్క్ పెట్టినా మీది అది మీ ఆన్సర్ షీట్ చెల్లదు, మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఇలా పెట్టినా మీది చెల్లదు. సో బబ్లింగ్ ఎప్పుడు ఇది చూడండి ఎంత క్లియర్గా బబ్లింగ్ చేసి ఉన్నాయో. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఈ లైన్ మీద ఉంటుంది కదా, ఈ లైన్ జస్ట్ ఇలాగా ఇలా 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 చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి మనం. ఓకేనా, ఇలా చేసినప్పుడే ప్రాపర్ ఇది వస్తుంది. అంతేగా ఇప్పుడు నేను 2 చేశానండి, మీరు 2 చేసేయగలరు. ఏమని సాయి, ఎవరు పిల్లలు, సార్ నేను ఇప్పుడు ఒకటి పక్కన 2 పెట్టాను కదా బబ్లింగ్, మా సార్ ఇలా పెట్టారని మేము 2 పెట్టేస్తామని మాత్రం మీరు అనుకో చేయకండి. సో మీరు ఏంటంటే ప్రాపర్గా ఏదైతే ఇది చూడండి, ప్రాపర్ ఫుల్గా ఈ విధంగా చేస్తేనే మీకు ఇది కరెక్ట్ మెథడ్ అనమాట. అంతేగాని మీకు నచ్చినట్టు మేము చేసుకుని వెళ్ళిపోతాము అని అంటే అక్కడ మీకు ఇబ్బంది పడతారు. సో కరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటి, ఫుల్గా బబుల్ చేయాలి, సో ఆఫ్ బబులింగ్స్ ఉండకూడదు, ఇంటిల్ కానీ టిక్ మార్కులు పెట్టడం కానీ ఉండకూడదు, ఒకే దీంట్లో రెండు బబుల్స్ చేయకూడదు, ఇవన్నీ రూల్స్ అనమాట ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, సో డూ యూ సార్ అండర్స్టాండ్? చెప్పనన్నా. సార్ ఐ హ్యావ్ వన్ డౌట్. ఎస్, సార్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ మీద మాది సిగ్నేచర్ ఏమంటే నేమ్ రాయొచ్చు, సిగ్నేచర్ అనే చేయొచ్చా సార్? నువ్వు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏ సిగ్నేచర్ పెట్టావో దాన్ని పెట్టడానికి ట్రై చేయి. ఓకే సార్. ఓకేనా, ఓకే సో దెన్ ఇంకా విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎగ్జామ్ సెంటర్ కోడ్ అని దిగండి, ఆల్రెడీ 3 డిజిట్స్తో ఇస్తారు. ఎగ్జామ్ టైం వచ్చేటప్పటికి చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఏంటి 11 AM నుంచి 1 గంటన్నర, అంటే 2.5 hours మాత్రం ఎగ్జామ్ టైం ఉంటుంది. గేట్ క్లోజింగ్ 10 AM, 10 AM గేట్ క్లోజ్ చేస్తారు. రిపోర్టింగ్ టైం 9 AM, అంటే మీరు 9 AMకే రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. 10 AM, 5 to 10 AM, 10 to 10 AM అనే మాట పెట్టుకోకండి. ఓకేనా, సో మీరు ఈ విధంగా మీకు దీనికి ఏదైతే మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి దగ్గరగా ఉంటాయో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఏవైతే అవసరమైన ప్రైమరీ మనకి ఇస్తారా? ఏంటమ్మా క్యాండిడేట్ షీట్ మనకి ఇస్తారా? క్యాండిడేట్ షీట్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్స్లో అన్నిట్లో ఇస్తున్నారు, మేబీ ఇవ్వచ్చు, చూద్దాం. అంటే అది కూడా ఎగ్జామ్ కరెక్ట్గా తెలీదు. క్యాండిడేట్ షీట్ ఇస్తారా ఎవరనేది ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసినవి అయితే క్యాండిడేట్ షీట్ ఇస్తున్నారు. ఐ థింక్ క్యాండిడేట్ షీట్ నాకు తెలిసి ఇవ్వరు అనుకుంటా, ఓకే సార్. ఇవ్వరు. ఎందుకంటే క్యాండిడేట్ షీట్ ఇస్తే ఓఎంఆర్ షీట్ రిలీజ్ చేయరు. సో వాళ్ళు ఓఎంఆర్ షీట్ రిలీజ్ చేస్తారు. మీకు అర్థమైందా? సార్ ఓఎంఆర్ అనమాట బయటకి ఇస్తారు. అంటున్నారు కదా సార్, ఏంటి మేడం? క్యాండిడేట్ షీట్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలంటున్నారు కదా, లేకపోతే ఎగ్జామ్ కన్సిడర్ చేయరంటున్నారు. క్యాండిడేట్ షీట్ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? లైక్ ఓఎంఆర్ షీట్ మాదిరి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అంటే ఇప్పుడు మనం ఓఎంఆర్ పెడతాం కదా, దాని కింద ఒక షీట్ ఉంటుందండి, మామూలు వైట్ పేపర్ లాంటిదే ఉంటుంది, అది కార్బన్తో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. మనం ఏది పైన బబుల్ చేస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కింద పడుతుంది. ఓకే, సో అది క్యాండిడేట్ షీట్ అంటారు అనమాట. సో అది ఒకవేళ రిటర్న్ ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేది ఎగ్జామ్ సెంటర్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా రూల్స్ ఉంటాయి, దాని గురించి మనకి ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నాకు తెలిసి అయితే ఇవ్వరు,
ఒకవేళ ఇస్తే తీసుకోవచ్చు మీరు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే ఓఎంఆర్ షీట్ని పట్టుకొని మాత్రం ఇంటికి వచ్చేకండి బాబు. ఓఎంఆర్ షీట్ని ఇన్విజిలేటర్కి నీట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుని రండి. సో మీరు ఒక్క విషయం, రేపు జరిగే 2.5 అవర్స్లో మీరు 2.5 అవర్స్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాలి. ఒక్క మినిట్, ఒక్క సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు. సో అది మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ రాష్ట్రీయ మిలిటరీ స్కూల్ ఆస్పిరెంట్స్. ఓకే, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, బాయ్ సార్. థ్యాంక్ యూ, జై హింద్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ థ్యాంక్ యూ. సార్. జై హింద్. జై హింద్ బాయ్ సార్. సార్. జై హింద్ జై సార్. హింద్, జై హింద్ ఎవరివన్, జై హింద్, బాయ్ సార్. జై హింద్ ఎవరివన్, జై హింద్, జై హింద్. క్లాస్ 9th క్లాస్కి ఒక 20 minutes బ్రేక్. దేర్ ఆఫ్టర్ దెర్ విల్ బి ఏ క్లాస్. బాయ్ సార్. జై హింద్ సార్. జై హింద్, జై హింద్. జై హింద్ సార్.